न च मतस्तानि भूतानि पश्य मे जोगमेश्वरम भूत भृन् च भूतस्तु ममात्मा भूत भावनः। सेई समस्त भूत मो भितरे अवस्थित नुहंती, किंतु मोर ईश्वरीय जोग शक्ति को देख जे प्राणी मानकर धारण पोषणकारी एवं प्राणी मानकर सृष्टिकर्ता होई मध्य मोर आत्मा प्रकृतरे प्राणी मानक मध्यरे अवस्थित नुहे। पूर्व श्लोकरे समस्त भूतों को भगवान निज भितरे अवस्थित बोली कहिले एवं यही श्लोकरे कहउचंती जे सेई भूत माने तांको भितरे नाहंती। एपरि विरुद्ध भक्तिर अभिप्राय कोन? एठारे एपरि विरुद्ध भक्ति प्रयोग करी एवं ता संगे संगे अर्जुन को निजर ईश्वरीय जोग शक्ति देखा कही भगवान कहउचंती अर्जुन तुमे मोर असाधारण जोग शक्ति देख। यह किपरि आश्चर्यकर जे आकाश रे मेघ थिबा परी समस्त जगत मो भितरे अछि एवं मो भितरे नाही मध्य। मेघ मानकर आधार आकाश, किंतु मेघ माने सब बेले तहिरे रहंती नाही। वस्तुत अनित्य होइथिबारु सेमानंकर स्थिर सत्ता मध्य नाही। अतएव सेमाने आकाश रे नाहंती। ठीक सही परी यही समग्र जगत मोर जोग शक्ति रु ही उत्पन्न हुए एवं मु ही यार आधार। तेणु समस्त भूत मोठारे स्थित, किंतु एपरि हेउथिले भी मु सेमानंक ठारु सर्वथा अतीत। सेमाने सर्वदा मो भितरे रहंती नाही एवं सेमानंकर मो ठारु भिन्न सत्ता नाही। अतएव सेमाने मो भितरे अवस्थित नुहंती। एणु जेते बेले जाए मनुष्य दृष्टि रे जगत रहिची सेते बेले जाए सबु किछि मो भितरे ही रहिची। मो छड़ा यही जगत रे अन्य कौनसी आधार ही नाही। जेते बेले मोर साक्षात होई जाए सेते बेले मनुष्य दृष्टि रे मोर भिन्न अन्य कौनसी वस्तु रहे नाही। सेते बेले मो ठारे यही जगत न था। यही विरुद्ध भक्ति संबंधरे भगवानंकर निम्नलिखित अभिप्राय मानि गले दोष कौन? यही विरुद्ध भक्ति द्वारा भगवान निज पूर्व कथित सिद्धांतर ही पुष्टिर करुछंती। जदि स्वप्नर दृष्टि परि समग्र जगत भगवानंक संकल्पर आधार उपरे ही तिष्ठि रहंती एवं वस्तुतः भगवानंकर भिन्न अन्य कौनसी सत्ता नाही, तेबे सेई सकल भूत मोटारे स्थित रहुनुहंती बोली कहवा ठीक ही अटे। ताहेले एई समग्र सृष्टि देखा जाउची किपरि, यार रहस्य कौन? यही शंका निवारण पाई भगवान कहउचंती हे अर्जुन यह मोर साधारण असाधारण जोग शक्तिर चमत्कार देख कि आश्चर्य। समग्र जगत मो भितरे थिबा परी देखा जाउची, अथच वस्तुत मो छड़ा अन्य किछि भी नाही। अभिप्राय हेउची जेते बेले जाए मनुष्यर दृष्टि रे जगत रहिची सेते बेले जाए सब किछि भगवानंक भितरे रहिची। तांको छड़ा एई जगतर अन्य कौनसी आधार ही नाही एवं वास्तव रे भगवान ही सब किछि अटंती। तांको भिन्न अन्य किछि ही नाही। जेते बेले साधकंक सहित भगवानंकर साक्षात होई जाए सेते बेले तांको यही विषय प्रत्यक्ष होई जाए। तापरे तांको दृष्टि रे भगवानंकर भिन्न अन्य कौनसी वस्तु रहे नाही। अतएव सेई सकल भूत प्रकृत रे भगवानंक भितरे अवस्थित नुहंती।
କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଐଶ୍ୱରମ୍ ଓ ଯୋଗମ୍ ପଦ କାହାର ବାଚକ? ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କହି ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଥିବା କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଥା ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବାର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବମୟୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ବି ରହି ନପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଐଶ୍ୱରମ୍ ଯୋଗମ୍ ପଦ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭୂତ ଭାବନା, ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ମମ ଆତ୍ମା ପଦ କାହାର ବାଚକ ଏବଂ ଭୂତସ୍ଥ ନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଯେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଧାରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୂତଭୃତ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଭାବନ କୁହାଯାଏ। ମମ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସଗୁଣ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସଗୁଣ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ତାହାର ଧାରଣ ପୋଷଣ ହୁଏ। ଏଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂତ ଭାବନ ଓ ଭୂତଭୃତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ଠାରୁ ଅତୀତ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭୂତସ୍ଥ ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ବିଷୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସ୍ଫଟିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିतो ନିତ୍ୟଂ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗೋ ମହାନ୍ ତଥା ସର୍ବାଣि ଭୂତାନି ମତସ୍ଥାନି ତୁପଧାରୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଆକାଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମହାନ ବାୟୁ ଯେପରି ସର୍ବଦା ଆକାଶରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂତ ସେହିପରି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ଜାଣ। ଏଠାରେ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଓ ମହାନ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ନା ଭୂତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାୟୁର ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଓ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ବାୟୁ ଯେପରି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଚରଣ କରେ, ସକଳ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାନା ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବାୟୁ ଯେପରି ମହାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ, ଭୂତ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିସ୍ତୃତ। ଏଠାରେ ନିତ୍ୟମ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାୟୁ ସର୍ବଦା ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ବାୟୁ ଆକାଶରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆକାଶରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ ଏବଂ ଆକାଶରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭାବ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ନିତ୍ୟମ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଆକାଶ ହିଁ ବାୟୁର ଆଧାର।
ବାୟୁ ଯେପରି ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ, ସକଳ ଭୂତ ଯେ ସେହିପରି ସେ ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକାଶ ପରି ସନ ନିରାକାର, ସକର୍ତ୍ତା, ଅନନ୍ତ, ଅସଙ୍ଗ ଓ ନିର୍ବିକାର ତଥା ବାୟୁ ପରି ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଭୂତ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ହିଁ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏହିପରି କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରି ବାୟୁର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ଆକାଶରେ ହିଁ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା କଦାପି କୌଣସି ବି ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶରୁ ପୃଥକ ହୋଇ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଆକାଶରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ। ଏବଂ ଏପରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ସହିତ ଏବଂ ତାର ବିଚରଣାଦି ବିକାର ସହିତ ଆକାଶରେ କୌଣସି ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ସେ ସର୍ବଦା ତାଠାରୁ ଅତୀତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ଆଧାର ଉପରେ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଭୂତ ସମୁଦାୟ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ତଥାପି ଭଗବାନ ସେହି ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅତୀତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାରର ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ରହେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ